السلام علیکم، پروگرام تفتیشی کے ساتھ میں ہوں سلمان قریشی۔ ناظرین، آج بات کریں گے لاہور کے علاقہ شالیمار، جہاں پر ہوئی خونی واردات۔ حاملہ خاتون کو میرا جسم میری مرضی کا مبینہ طور پر نعرہ لگانے پر اس کے شوہر نے موت کے گھاٹ اتار دیا اور بعد میں قتل کی واردات کو حادثے میں تبدیل کرنے کی کوشش کی، جس میں پورے گھر کو آگ لگا دی گئی اور لاش بھی جل کر خاکستر ہو گئی، لیکن ملزم بچ نہیں پایا اور پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ اصل میں واقعہ ہوا کس طرح سے، قتل کی واردات کس طرح سے کی گئی، یہ تمام تفصیلات جاننے کے لیے سب سے پہلے رخ کرتے ہیں ایس پی سول لائنز رضا تنویر کی جانب اور انہی کی زبانی جانتے ہیں کہ انہوں نے ملزم کو کس طرح سے گرفتار کیا۔ یہ افسوسناک ایک واقعہ پیش آیا کہ شوہر نے اپنی بیوی کو پہلے قتل کیا پھر آگ لگا دی۔ اصل میں یہ کس طرح سے ہوا واقعہ، کیسے ملزم تک پہنچے، تفتیش کا آغاز کیسے کیا، اعتراف جرم کیسے ہوا، یہ بتائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 8 مارچ کا ایک واقعہ ہے جو کہ تھانے شالیمار کی جو ہے وہ حدود میں پیش آیا ہے اور بڑا ایک دردناک واقعہ ہے اگر آپ نے جیسے اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ اس میں ہوا کچھ ایسے کہ جو یہ بیسیکلی اس ہسبینڈ کی سیکنڈ وائف تھی اور اس نے یہ جو مکان جس مکان میں یہ رہ رہے تھے وہ اس کے نام پہ کیا ہوا تھا، لیکن وہ کچھ اس کے ذہن میں پتہ نہیں کیا بات آئی کہ اس نے کچھ عرصہ پہلے اس مکان کو کسی فراڈ کے طریقے سے اپنے نام پہ دوبارہ ٹرانسفر کروا دیا اپنی بیوی کو بتائے بغیر۔ اس نے شوہر نے اور اس نے ایک 2 نمبری کے تھرو اسٹامپ پیپر کے تھرو نکلوا کے اس انگوٹھے لگوا لیے، جس کو اس نے بعد میں اس کا کنفیشن بھی کیا اور وہ اس کے اوپر اپنے نام پر ٹرانسفر کروا لیا۔ اب جب یہ بات اس کی وائف کو پتہ چلی تو ظاہری بات ہے لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے اور بہت ساری ایسی باتیں اس میں آ گئیں اور آلریڈی بھی اس سے پہلے بھی لڑائی جھگڑے ان کے ہو رہے تھے۔ تو اس دن جو ہے وہ بقول اس کے ہمارے ملزم کے کہ اس نے کسی بندے کو اس کے ساتھ دیکھا تو اس کو غصہ آیا اور اس غصے کی وجہ سے جو ہے وہ اس نے یہ حرکت کی، لیکن اس کا پہلو جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ شاید وہ اسٹامپ فروش تھا جس نے آ کے جو ہے وہ وائف کو یہ اس چیز کا بتایا کہ جس طرح سے آپ کا جو ہے وہ مکان واپس کسی اس نے اپنے نام پہ لگا دیا ہے۔ تو ظاہری بات ہے ایک گلٹ کو چھپانے کے لیے اور اس چیز کو چھپانے کے لیے جو ہے یہ حرکت اس ٹائم پہ ہوئی۔ صبح کے ٹائم پہ وہ اپنی بیٹی کو لے کے باہر نکلا اور جب وہ واپس آیا تو اس نے ایک دم سے اس کو کچھ ریئلائزیشن ہوئی اور اس نے موقع کی مناسبت جانتے ہوئے اس نے جو ہے پہلے اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا اسی بات کے اوپر، پھر اس نے جو ہے اس کا گلا گھونٹا اور اس کے بعد جو ہے اس نے تالا لگا کے اندر اس کو آگ لگا دی اور وہاں سے وہ غائب ہو گیا۔ ہمارے پاس جو ایویڈنسز آئے اس میں جو محلے دار تھے انہوں نے جب ہم موقع پہ پہنچے تو محلے داروں نے بتایا کہ کافی دیر سے ہم اس کو کالز کر رہے تھے اور اس کا رسپانس تھا میں آ رہا ہوں میں جا رہا ہوں میں آ رہا ہوں میں جا رہا ہوں۔ تو اس میں ہمیں تو شک ہوا کہ آخرکار ایک بندے کے گھر میں آگ لگ گئی ہے اور وہ بھی ایک وائف جو کہ پریگننٹ بھی ہے اور اس کو آگ لگ گئی ہے اور گھر پہ پورا گھر جل گیا ہے اور یہ بندہ واپس نہیں آ رہا، حالانکہ اس کی دکان کا جو راستہ ہے جو اس کے جہاں پہ وہ کام کرتا ہے وہ اتنا کوئی دور بھی نہیں ہے، 10 منٹ میں آپ واپس آ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ہمیں پہلے لیڈ ملی جس سے ہمیں تھوڑا شک ہوا۔ دوسری ہمیں شک یہ ہوا کہ اس ہمارے ملزم کے چہرے پہ کافی سارے نشانات تھے۔ حادثہ اس نے تو اپنی طرف سے حادثہ بنا دیا، حادثہ بنا دیا، لیکن اس کے چہرے پہ نشانات تھے ہمارے ملزم کے اوپر۔ تو اس سے جب اس نے پوچھا اس نے کہا کہ میں نے شیو کی ہے تو شیو کرنے کے کٹس لگے ہوئے ہیں میرے اوپر، لیکن وہ ہم نے اس کو تھوڑا سا فورینزک کرائی، تھوڑے سے اس کو ڈاکٹر سے اوپینین لی تو اس نے کہا یہ کٹ کے نشانات نہیں ہیں، یہ کسی کے زخم کے نشانات ہیں، کسی نے کوئی اس کے اوپر کوئی ناخنوں سے کسی نے حملہ کیا ہے یا ایسے کوئی لڑائی جھگڑے کے دوران نشان لگے ہیں۔ تو اس سے اور ہمیں اس چیز کو ہوا کہ یار یہ پھر کوئی اور بات ہے۔ پھر ظاہر ہمیں شک کو کرتے ہوئے پھر اس کو گرفتار کیا، پھر ایویڈنس کو میچ کیا اور پھر ظاہری بات ہے اس نے کنفیس کیا اس چیز کو۔ پھر اعتراف جرم ہو گیا جب سارے ایویڈنسز کو سامنے رکھے گئے، حوالات و واقعات سامنے رکھے گئے اور جب اسے انٹروگیشن کی گئی تو اس کے اوپر جو ہے یہ پھر کنفیشن جو ہے وہ سامنے آیا۔ اور کس طرح سے کامیاب ہوئی پولیس اس سے؟ جیسے میں اس میں ظاہری بات ہے اس نے اپنی طرف سے تو بالکل اس کو ایویڈنسز کو ختم کر دیا اور اس نے بالکل اس کو نیچرل ایک شارٹ سرکٹ کی جو ہے وہ کی، لیکن چونکہ موقع پہ ایک تو جو ہمارے محلے دار تھے ان کے بیانات کافی اس میں امپورٹنٹ تھے اور دوسرے اس کے چہرے پہ نشانات جو تھے اس سے میں تھوڑی بہت لیڈ ملی، تو اس کے بعد جا کے ہم نے چیزوں کو میچ کیا، ویریفائی کیا۔ پھر جب چیزیں کھلتی گئی، مکان کا مسئلہ آیا، ان کے لڑائی جھگڑے آئے، پھر سیکنڈ میرج کا آیا، بہت ساری وہ چیزیں آئی، اس کے بعد پھر اس چیزوں کو ہم نے فائنلائز کیا۔ تو اس میں مدعی کس کو بنایا پولیس نے؟ مدعی جو ہے وہ اس میں اس کا جو بھائی ہے
اس کی والدہ مقتولہ کی جو والدہ ہیں وہ اس میں اس کی مدعیہ بنی ہے، اور اس کا بھائی جو ہے وہ اس کی مقدمے کی جو ہے وہ پیروی کر رہا ہے۔ رضا صاحب کتنے عرصہ پہلے شادی ہوئی تھی ان کی، اور یہ ایک بچی بھی تھی، وہ انہیں کی تقریباً 2 سے 2.5 سال پہلے ان کی شادی ہوئی تھی، ایک بچی 1.5 سال کی بچی ہے ان کی، اور ابھی شی واز اگین ایکسپیکٹنگ اے بیبی۔ تو ابھی خاتون کے ساتھ ساتھ بچہ بھی جو اس کے ظاہر ہوا جی، بالکل ہاں جی، ایسے بڑا انفارچونیٹ جو ہے یہ ایک واقعہ ہے جو کہ جس طریقے سے بندہ اس کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتا، جس طریقے سے سرکمسٹانسز پہ۔ آج کل جو ملزمان ہوتے ہیں وہ قتل کرنے کے بعد الزامات لگاتے ہیں کہ خواتین کا کریکٹر نہیں ٹھیک تھا، اس کے ساتھ کوئی شخص تھا وہ بھاگ گیا، تو یہ اس میں کوئی صداقت ہوتی ہے؟ اسے انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے ایسی چیزوں کو کہ نہیں یہ غیر بالکل کیا جاتا ہے، تھا قتل؟ بالکل کیا جاتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جو ملزم ہے اس نے اپنا ڈیفینس دینا ہی ہے، اور اس نے چیزوں کو چھپانا بھی ہے، اس نے کوئی موٹیو بتانا ہے، تو ظاہری بات ہے پولیس نے ہر ایک چیز کو ٹچ کرنا ہے، کیونکہ ہمارا جو انویسٹیگیشن کا کام ہے کہ ہمیں ایویڈنس کی چین کو اور کلیکشن آف ایویڈنس کو انشور کرنا ہے، تاکہ جب ٹرائل ہو، بات سامنے کھلیں، جج کے سامنے جو آئیں تو وہ ایک ایک چیز اس کے سامنے ہو، ایک ایک ایویڈنس اس کے سامنے ہو، تاکہ اس کا جو ہے وہ کنکلوژن جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو سکے۔ تو اس کیس میں کیا لگتا ہے کہ ایسی ہے جو اس کی طرف سے الزامات لگائے جا رہے ہیں ملزم کی طرف سے خاتون پر؟ اس پہ ایسا ہمیں کوئی ایویڈنس نہیں ملا اس چیز کا، مولوی تعلق سے بھی اس کی تصدیق ہوئی، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، اور اس کے علاوہ ایسے کوئی کریکٹر کے بارے میں ہم نے نہیں کیا۔ اور ویسے بھی جو ہے اگر دیکھا جائے موٹیو وہ زیادہ آپ کو میں نے بتا دیا، وہ مکان کا ایشو تھا، اس کے لڑائی جھگڑے تھے، وہ جان چھڑانا چاہ رہا تھا، وہ جب سامنے سارے کے سارے سامنے آئے ہیں اور اس چیز کو جب ویریفائی بھی ہوا ہے، اور وہ پھر جب اس کے والدہ نے مقتولہ کی اور بھائی نے بتایا تو اس سے ہم اس چیز کے اوپر لے کر گئے ہیں۔ وجہ جو ہے قتل کی وہ آپ کو کیا لگتی ہے اس میں؟ ملٹیپل اس میں ہم کہہ سکتے ہیں۔ ایک تو ظاہری بات ہے اس کا اپنی گلٹ ہے کہ جب میری وائف کو اس چیز کا پتہ چل گیا ہے کہ میں نے مکان جو ہے واپس اپنے نام لے کر آ دیا، تو اس کو چھپاؤں گا کیسے۔ سیکنڈلی ان کی دوبارہ لڑائی جھگڑے جو ہے وہ شروع ہو گئے تھے جس کی وجہ سے وہ نہیں کہا۔ تھرڈلی اس کا بھی فائنینشیل ایک کنسٹرینٹ تھی، کیونکہ وہ میں نے بتایا دوسری شادی تھی، اور اس کی وجہ سے خرچے ظاہری بات ہے مختلف ہوتے ہیں، تو مختلف ملٹیپل اس کے جو ہے وہ چین آف ایونٹس ہے جس کی وجہ سے یہ ایونٹ جو ہے وہ ٹیک پلیس ہوا ہے۔ صحیح۔ اچھا رضا صاحب، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مدعی کو حق ہے کہ وہ صلح بھی کر سکتا ہے اور سب کچھ، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صلح کرنے سے اگر ایسے لوگوں کو سزا نہیں ملتی تو اس کا معاشرے پر اثر آتا ہے اور ایسے لوگ موجود رہتے ہیں اور کرائم ہوتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کوئی قانون میں ترمیم ہونے کی ضرورت ہے؟ ہمارے قانون میں جو ہے چونکہ آفینسز جو ہے وہ 2 طرح کے، کمپاؤنڈیبل اور نان کمپاؤنڈیبل۔ یہ جو جتنے بھی آفینسز ہیں جس میں آپ صلح کرتے ہیں وہ کمپاؤنڈیبل آفینسز ہوتے ہیں۔ وہ کی بات درست ہے کہ اس میں میرا اپنا بھی پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ ایک انسان کی جان چلی گئی ہے، تو اس جان کے بدلے میں اگر آپ اس کی کوئی بلڈ منی یا اس میں صلح ہو جاتی ہے تو دیٹ از نہیں ہونا چاہیے اس میں۔ لیکن پھر اس کو ظاہری بات ہے اس چیزوں کا پھر اسلامک پوائنٹ آف ویو بھی ہے اور دوسرا پوائنٹ آف ویو بھی ہے، معافی نامے کا بھی پوائنٹ آف ویو ہے، بہت ساری پوائنٹ آف ویو ہے۔ تو ہم نے ناٹ اونلی کہ اس کو اپنے قانون کے ساتھ دیکھنا ہے بلکہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمارا قانون بنا ہوا ہے۔ تو اس سے میرا تو یہ ہے کہ ہم اس کو اگر بنائیں تو پراپرلی جو ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بنائیں تاکہ اس چیز کے اوپر جو ہو سکے پھر کام باقاعدہ طور پہ کام ہو سکے۔ تو رضا صاحب، اس کیس میں آپ کے پاس اتنے ایویڈنس، اتنے ثبوت موجود ہیں کہ اس کو اس کے کیے کی قرار واقع؟ بالکل جی، ہمارے پاس ہماری ٹیم نے اس میں کافی ایفرٹس کیے ہیں اور تمام ایونٹس کو جوڑا ہے اور چین آف ایونٹس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کیا ہے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پروسیکیوشن سے اور پھر آخر میں کورٹ میں جو ہے اس کو اپنی سزا پوری ملے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے رضا صاحب، لوگ لو میرج کر لیتے ہیں، شادیاں بھی کر لیتے ہیں، ایک دو تین، لیکن یہ قتل و غارت اور معاشرے میں عجیب و غریب سے واقعات دیکھنے کو مل رہے ہیں، لوگ شفاف ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا لگتی ہیں آپ؟ کیونکہ انویسٹیگیٹ ملٹیپل وجوہات اس کی میں کہوں گا۔ ایک تو ہماری اکانومی کی جو انسٹیبلٹی ہے، انسرٹینٹی ہے، اس کی وجہ سے لوگ جو ہے اس کام کی طرف جو ہے وہ مجبور ہوتے ہیں۔ ان امپلائمنٹ ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ مجبور ہوتے ہیں۔ میں جنرل پکچر کی بات کر رہا ہوں، کرائم کے اوپر بات کر رہا ہوں، میں اسپیسیفک اس واقعے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ وارداتیں بڑھ جانی ہوتی ہیں، بڑھتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنے گینگز پکڑے جاتے ہیں اس میں ینگ لوگوں کا آج کل انفلوئنس زیادہ ہے، کیونکہ وہ محنت کی بجائے اس طرف آ رہے ہیں، کیونکہ بیکاز آف پریشرز، سوشل پریشرز، پولیٹیکل پریشرز، اکنامیکل پریشرز اور گھر کے پریشرز ہیں، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تھرڈلی لائف اتنی فاسٹ ہو چکی ہے کہ والدین اپنے بچوں کے اوپر اور لوگوں کے اوپر ارد گرد جو ہے وہ خیال رکھنا انہوں نے ایک طرح سے چھوڑ دیا ہے، لوگوں کا آپس میں ملنا جلنا جو ہے وہ کم ہو گیا ہوا ہے۔ تو سوسائٹی میں اوور آل ایک چینج ہے، اور اس چینج کی وجہ سے میرے خیال میں ملٹیپل وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کرائم میں اور اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔
इसे कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है? जनरली हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है, हमें लोगों की जो है वो अवेयरनेस की ज़रूरत है, और जो आपस में दूरियां हैं लोगों की, ठीक है, छोटी छोटी बातों पे हमारे पास लोग आते हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, ठीक, और कज़न से लड़ रहा है, लोग दोस्त के दस्तों गिरबान हुए हैं, तो हमें थोड़ी सी अपने अंदर पेशेंस, टॉलरेंस इसको सिखाने की ज़रूरत है। इस्लामी जो अक़दार हैं, इस्लामी जो तालीमात हैं, उसकी तरफ जाने की ज़रूरत है, जो कि हमें सब्र सिखाता है, जो कि हमें जो है वो पेशेंस सिखाता है, जो कि हमें कंप्रोमाइज़ करना सिखाता है, जो हमें दूरंदेज़ी से सिखाता है, उसकी तरफ जाना चाहिए, ये सिखाना चाहिए हमें लोगों को। और ये हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में जब तक नहीं डालेंगे, बच्चों को नहीं सिखाएंगे, तो फ्यूचर हमारा जो है वो नहीं सिक्योर हो सकता। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाजरीन, अब आपको मिलवाते हैं उस कातिल शौहर से जिसने 4 बच्चे और बीवी होने के बावजूद 2.5 साल पहले मोहब्बत की और उसके बाद मोहब्बत की शादी कर ली। शादी करने के बाद उसका इश्क से लेकर कातिल बनने तक का सफ़र किस तरह का रहा, ये उसी की ज़ुबानी जान। की ना है? अल्लाह देता अल्लाह देता जी। उम्र कितनी के गई? मेरी तकरीबन 42-43 साल हुई 42-43 साल जी। शादी कदों हुई? शादी है मेरी हुई है 2018 में। लेट हुई शादी? दूसरी सी। अच्छा, पहली भी शादी हुई जी। किन्ने बच्चे पहली तो? 4 बच्चे ने। 4 बच्चे जी। ते ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਬੀਵੀ? ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵਿਲੇਜ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਲੇਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा, गांव ਚ ਰਹਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ गांव ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा, ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜੀ। 2018 ਚ? ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੇਸ਼ ਆਈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। 2015 21 ਅਕਤੂਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਾਫਿਜ਼ ਕਾਸਮ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਹੀ ਕੋਈ 7 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੇ 'ਚ ਕੀ ਕਬਾਹਤ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਆਰਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਸ਼ੁਗਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਟੇਟਸ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ 2 ਭਾਈਆਂ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ 3 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਕੰਮ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ। 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਉਂਦਾ ਸ਼ਮਾਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 2016 ਆ ਗਿਆ। 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਾਈ ਨਾਟ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਮਿਲੋ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਸੀ 5 ਅਗਸਤ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਵੀ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਫੋਨ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਲੈਣਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗਿਰਵੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਲਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ 20,000 25,000 15,000 ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਖੈਰ ਪੁੱਤ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਾ ਫਿਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਿਆਰ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਲਵੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਐਫਰਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਮਕਾਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਗੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਵੇਖੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਸਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਲਵੋ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੋਕਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਭੇਜਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਸ ਠੀਕ। 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਖ ਲਈ 2018 ਨੂੰ? 2018 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੈਅ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੇਲ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ
ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਸਮ ਭੈਣ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਮੀਦ ਲਾਤੀ, औलाद देती। ਜੀ ਔਲਾਦ ਦੇਤੀ। ठीक है। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ बेटी हुई? ਜੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ। अच्छा। 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਤੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2019 ਚ बेटी। 2019 ਚ ਬੇਟੀ ਹੋ ਗਈ। ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਮਲਾਤ ਚਲਦੇ ਚੁਲਦੇ ਰਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਾ ਕੰਮ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। मिसाल के तौर पे ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ UAE ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਨਾਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਫੋਨ ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੇਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2021 ਚ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਸਮਝੋ ਫੜਿਆ। अच्छा। ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਅਕਬਰ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨਾ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। सही। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ। अच्छा। फिर की किता ਜਦੋਂ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਫੜਿਆ? ਤੇ ਛੱਡਤਾ? ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਜ਼ੇਬ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅਲਾਉਣ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਘਰ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ 1 ਫੁੱਟ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਦੋਵੇਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਆਣਾ ਹੀ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਬੀਬੀ ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਬੀਬੀ ਕੋ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੌਣ ਸੀ ਅਕਬਰ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਸਟਾਮ ਫਰੋਸ਼ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਕੌਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮਾਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ। ਖੁਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਣੇ ਵਾਲੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਧਰ ਮੈਂ ਤਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਰਿਵਰਸ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ? ਹਾਂਜੀ। 2021 ਚ? 21 ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹਿਮਾਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਲ ਰਹਿਮਾਨ ਗਾਰਡਨ ਪੁਲਾਣਾ ਚੌਕ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੇਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟੋਕਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਾ ਲਈ, ਵੇਚਣ ਦੇ ਕਹਿ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਵੇਚ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਵੇਚ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਮੁਤਬਾਦਲ ਕੇ ਦੂਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਡਾਊਟਫੁਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ 11 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਵੇਰੇ ਕਮਾਉਣਾ ਫਰਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਹੈਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। अपनी हामला बीवी को बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतारने वाले मुलजिम की मोहब्बत की कहानी तो आप सुन चुके हैं। अब उससे जानते हैं कि उसने ये कत्ल गैरत के नाम पर किया। क्या उसकी बीवी मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाती थी? आप खुद ही सुन लीजिए वो कितना सच और कितना झूठ बोल रहा। 8 ਤਰੀਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਮਾਰਚ ਦੀ 2022। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਬਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੱਚੀ ਅੱਜ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਕੁਛ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਪੋਲਰ ਦਾ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਸਮੈਟਿਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੁਛ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੇ 1 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ 8 ਵਜੇ ਕਦੀ 9 ਵਜੇ। ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਚਲੋ ਕਰੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੈਲਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੋਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਛੋਟਾ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਓਗੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਵੋਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਰਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਬੁੱਕ, ਪੈਸੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ। ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵਾਪਸੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਗਿਆ, ਚਾਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਅੰਦਰ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ। ਛੋਟੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 2-1 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੌਂ ਨਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਉਤਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਊਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਆ ਗਏ। ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਾਏ ਨੇ। ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੈਲਡਿੰਗ ਹੋਏ ਆ, ਐਂ ਲੰਮੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਹਲਕੇ ਸਪੋਰਟ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਣ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ 2-3 ਨਾ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਸਪਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਮਾਸਕ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਬਾਹਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਜੇ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੜਾ ਲੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਆਇਆ ਵੀ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟਾਊਟ ਹੈ ਗੁਜਰਪੁਰੇ ਥਾਣੇ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਕੋ ਬਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਬੜਾ ਆਸਰਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੁਰਾਏ ਤੇ ਡੈਡ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹੱਥਾਪਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਮੌਕੇ ਤੇ। ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੇ? ਬੱਚੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ? ਉਸ ਅੰਦਰ ਮੇਨ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਹੈ, ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸੀਨ ਵੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕਮਰਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਹੱਥਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਸਤਰਾਜੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾਖਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੋਡੀ ਦੇ 8 ਮਾਰਚ? ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਸਨ 8 ਮਾਰਚ 2022। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰ ਨਾ 10 ਤੋਂ ਪੌਣੇ 11 ਵਜੇ, ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਨਿਕਲਿਆ, 10:30 ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਇਹ 10:30 ਤੋਂ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥਾਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੇ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਥੱਪੜੋ ਥੱਪੜੀ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਸਤਰਾਜੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਗਿਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਪੜਾ ਰੱਖਿਆ। ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਖਤਮ ਜਾਨੋ? ਹਾਂਜੀ ਜਾਨੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੀ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲੱਗੀ ਮਾਰਦੇ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। 20 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮਾਰਤੀ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਪਰ ਫੜਿਆ, ਸ਼ਾਪਰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੰਡੋ ਸੀ, ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ਖਿੜਕੀ ਨੂੰ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਕਸ ਅਲੱਗ ਬਣੇ ਸਨ, ਜੈਂਟਸ ਅਲੱਗ, LED ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ, ਰਜ਼ਾਈਆਂ, ਤਲਾਈਆਂ, ਸ਼ੂਜ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਸੀ। ਪੇਟੀ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੀ, ਕੋਈ ਅਲਮਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੀ, ਅਵਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ LED ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, TV ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੀ ਲਈ ਨਾਲ ਹੀ 63 ਨੰਬਰ ਅੱਡਾ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਹੈ? ਲਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ? ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਅੱਗ ਲਾਤੀ? ਸਾੜਤੀ? ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਪਰ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਡਰਾਮਾ ਰਚਾਣਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਡਰਾਮੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵੇਟ ਨਾ ਮੈਂ ਨਸਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ 63 ਨੰਬਰ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ। ਗੜੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਲ ਮੈਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਜੀ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ੌਪ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ? ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ, ਬਾਈਕ ਤੇ ਸੀ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਚਾਵਲ ਵਗੈਰਾ ਖਾਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਮੂਵ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਿੰਘਪੁਰੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਗੜੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਲ ਮੈਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪੜੋਸਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਮੋੜੀ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਵਾਪਸ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਿਊ ਭਗਵਾਲ ਚੌਕ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਬੱਚੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੜੋਸਨ ਨੇ ਫੜੀ ਬਾਈਕ, ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੁਝਾਈ। 102 ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਗ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਘਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਲ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈਏ, ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲਈਏ, ਉਸੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਿਆ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਸਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਨਾ 15 ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪਚੀਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮਸ਼ਕੂਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮਸ਼ਕੂਕ ਕਹਿ ਲਓ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਜਰਪੁਰ ਆਇਆ, ਗੁਜਰਪੁਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਨ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਦੱਸਤਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਜੋ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਬੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜੋ ਹਕਾਇਕ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਬੀਵੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਨਵਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮਜ਼ਾਂਗ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੱਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦਿਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ FIR ਸੀ ਉਹ ਰਾਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 10-11 ਵਜੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹਕੀਕਤ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰ? ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਨਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੋ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਦਿਨ ਸਿਰਫ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 2018 ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀ? 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 4 ਸਾਲ ਚ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲੇ ਸਰ ਹੋਈਆਂ ਇੱਕ ਬਾਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬੜਾ ਮੁਖਤਸਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕਫ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਚ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਦਾ। ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹਕੀਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਫਰਦਾ ਤੇ ਆਣਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਮੌਕਫ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਜਨਾਬ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਖਿਦਮਤ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਖਿਦਮਤ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਾਲ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਕਾਲ ਚਲਾਈ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਹੁਣ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਤਰਾਫੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਠਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚਲੀ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੌਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬੱਚੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚੰਦੂ ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ? ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਐਸੇ ਅਦਬ ਔਰ ਇਤਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੇਟੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀੜੀਆਂ ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਆਊਟ ਕਰਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਅਗਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਲਏਗਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬੜੀ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਾਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ। ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਮਾਰਕੀਟ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਮਾਰਕੀਟ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੂੰ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਉੱਥੇ ਆਤਾ ਭਾਈ ਹੋਈ, ਮਜ਼ਾਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈ, ਮਜ਼ਾਮਤ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਤਰਾਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਮਾਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਤਰਾਮ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੀ ਸਪੀਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ। ਅੱਛਾ, ਸਪੀਚ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਇਹੀ ਫਾਈਨਲ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ? ਫਾਈਨਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਫਾਈਨਲ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਰਹਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। ਝੂਠ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ 100% ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਜਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਰਹਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਲਿਮਟ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਕਤਲ ਕਰਕੇ? ਗਲਤ ਫੇਲ ਹੈ, ਗਲਤ
ਗਲਤ ਫੇਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਗਲਤ ਫੇਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੇਕਿਨ ਜਨਾਬ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਗਲਤ ਫੇਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾ ਸਮਝ ਲਵੋ, ਗੈਰਤ ਸਮਝ ਲਵੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਲਵੋ। ਗੈਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੈਰਤ ਦਾ, ਕਿ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਰ, ਇੱਕ ਇਹ ਖਾਤੂਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਬੀਵੀ ਫਲਾਨਾ ਕੋਈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਨਕਾਬ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੈਰਤ? ਗੈਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮਰਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤੇ ਇਤਫਾਕੀਆ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਬਿਲਫਰਦ ਮੈਂ ਵੋਲਟ ਨਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਢਾਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਛੱਤ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਿੰਨ ਚਾਰ। ਘਰ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਮਰਲੇ ਦਾ? 2.5 ਮਰਲੇ ਦਾ। ਹੈ 2.5 ਮਰਲੇ ਦਾ। 2.5 ਮਰਲੇ ਦਾ। ਨਾਲ ਘਰ ਬਣੇ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਵੀ ਛੱਤ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਫ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਗਲੀ 10 ਫੁੱਟ ਦੀ ਤੂੰ ਛੱਤਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ 4 ਫੁੱਟ ਤੂੰ ਫਾਸਲਾ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਛੱਤ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਸਰ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲਿਆ? ਛੱਤ ਤੇ ਜਾਰੀ ਛੱਤ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ? ਹਾਂ, ਜਿਸ ਛੱਤ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਛੱਤ ਤੇ ਗਏ? ਛੱਤ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਤੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁਣ? ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੁੱਲਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲਿਆ? 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ। 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਛੱਤ ਤੇ? ਛੱਤ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹਮਸਾਏ ਦੀ ਛੱਤ ਖੜਕਾ ਕੇ ਉਧਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਫੜਦਾ। ਮੇਰਾ- ਅਗਰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗੈਰਤ ਖਾਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਗੈਰਤ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰਤ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੂਤ ਪੁਖਤਾ ਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੈਰਤ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੈਰਤ ਹੁੰਦੀ? ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਔਰ ਸ਼ੱਕ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਸ਼ੱਕ 'ਚ ਮਾਰਿਆ? ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਯਕੀਨ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼? ਉਹ ਪਾਸਵਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ? ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਬਾਜ਼ ਕਾਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ अगर ये डिले हो जाता तो शायद ये नौबत ना आती। मेमूना कत्ल केस का बगौर जायजा लिया जाए तो ये कत्ल गैरत के नाम पर नहीं बल्कि शक की बिना पर किया गया है। मियां बीवी जैसे मजबूत रिश्तों में शक की दरार ना आने दें, नहीं तो शक रिश्तों को दीमक की तरह खा जाता है और अंजाम इस तरह का भयानक भी हो सकता है। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।